जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश की किताब मेन कोर्स बुक उसका लैसन नंबर 1 ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय अर्थात एक मुंडे नूं सांचे विच ढालना या एक मुंडे की घाट कढ़नी। सो इस लैसन की असीं रीडिंग और ट्रांसलेशन अर्थात पूरे लैसन नूं पढ़िया जाएगा, शब्दां दे शब्द जोड़ां दे मतलब दसे जाणगे, उहदा तर्जमा किया जाएगा, ट्रांसलेशन की जाएगी। सो तुसी सारे अपनी नोटबुक और पेन लै लो तो सारे लैसन बड़े ध्यान नाल सुनना है। जिहड़े शब्द नवें अंग्रेजी दे विच आउणगे उन्होंने नोट डाउन कर लेना है, नाल नाल उन्हां दे पंजाबी विच तुसी अर्थ भी लिख लेने ने जिहड़े कि तुहानूं दस्से जाणगे। ते प्यारे विद्यार्थियों, इसी चैनल के उत्ते तुहाडी 9th मैथ अर्थात जो मैथ की बुक है वो सारी हल करके पा दी गई है। सारे सवाल जिहड़े तुहानूं नहीं समझ आ रहे या जिन्हां च हल करन च तंगी आती है, तुसी 9th मैथ प्लेलिस्ट में जाके वो सारे सवाल चंगी तरह समझ सकते हो। एक होर प्लेलिस्ट है 9th मैथ नोट्स, जिहदे विच तुहाडे मैथ के गणित के सिद्धांत ने, जिहड़े डेफिनेशनस ने, परिभाषावां ने, उन्होंने बड़े डिटेल समझाया गया। जे तुसी वो वीडियोज़ देखो तो फिर तुहानूं सवाल करने ते समझने बड़े सौखे हो जाणगे। ते एक प्लेलिस्ट हो रही है 9th साइंस, जिहदे विच तुहाडी 9th की जो साइंस की बुक है वो सारे नोट्स मतलब सारे चैप्टर में समझाया गया किश्तां दे विच, ते फिर जिहड़ी उहदी एक्सरसाइजिज हैगियां उन्होंने भी हल करके पाया जा रहा है। सो तुसी साइंस का मैथ का लाह भी लै सकते हो। तो जे चैनल तुसी हाले सबसक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाले नवे वीडियोज़ का तुहानूं पता लगता रहेगा। तो वीडियोज़ नूं अपने मित्रां दे नाल, फ्रेंड्स दे नाल ते अपने हम जमातियां दे नाल, क्लास फैलोज़ दे नाल तुसी शेयर भी जरूर कर लिया करो। सो आओ शुरू करिए इस लैसन नूं। अब्राहम लिंकन्स सन इज़ एट स्कूल। सन मैंने उहदा पुत्तर ते ए होंदी एपोस्ट्रोफी, ਇਹਦਾ मतलब होंदा दा दे दी। सो अब्राहम लिंकन सन का मतलब हो गया अब्राहम लिंकन दा मुंडा, दा पुत्र। इज एट स्कूल, स्कूल विखे है अर्थात स्कूल च पढ़ता है। तो मैं शब्द जान के वरत्या चटसाल ताकि तुहाडी पंजाबी की वोकैबलरी भी वधे। यह शब्द गुरबाणी विच भी आया, सतसंगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। सो चटसाल का मतलब होंदा है, मैं चैनल का नाम भी चटसाल ही रखा है। सो चटसाल का मतलब होंदा स्कूल। सो यदा मतलब हो गया अब्राहम लिंकन का पुत्र चटसाल च है अर्थात स्कूल च है। लिंकन राइट्स, लिंकन लिखदा है, आ लैटर एक चिट्ठी, टू हिज सन्स टीचर, अपने पुत्र दे उस्ताद, रिक्वेस्टिंग हिम, बेनती करते हुए, रिक्वेस्ट होंदा बेनती करना, टू माउल्ड, माउल्ड होंदा बच्चों सांचे विच ढालना या घड़ना, ठीक है। दी बॉय ਉਹਦੇ मुंडे नूं, इन सच अ वे, इस ढंग दे नाल, दैट के ही ग्रोज अप, वो वड्डा होवे, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग होंदा इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग एक चंगा इंसान बने। सो ये पूरे अंग्रेजी के सेंटेंस नूं असीं पंजाबी च किवें लिख सकते हैं। लिंकन अपने पुत्र दे उस्ताद नूं बेनती करदे होए चिट्ठी लिखदा है कि ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਕ ਵਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਕ ਵਨ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। ਦੀ ਲੈਟਰ मतलब कि वो जो पहला सीगा वो भूमिका सीगी। इस लैसन बारे, चिट्ठी बारे उन्होंने एक संखेप जी जानकारी दी है शुरू दे विच। ते हुण हैगी असली लैटर, जिहड़ी लैटर अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र दे उस्ताद नूं स्कूल विच लिखी। तुहानूं बच्चा अब्राहम लिंकन कौन सी? यह अमरीका का 16वां राष्ट्रपति सी, 16वां राष्ट्रपति 19वीं सदी विच होया सी, 1800 कुछ सन मैनूं याद नहीं हैगा। यह 16वां प्रेजिडेंट सीगा उत्थे दा। ते इन्हें उस वेले उत्थे गुलामी जिहड़ी है उहदी प्रथा नूं खत्म कीता सीगा ते इहदा असैसीनेशन हो गया सी। असैसीनेशन हुंदा बच्चों सियासी कतल। ते जिहड़े बंदे उहदे इस कदम दे नाल सहमत नहीं सीगे भी गुलामी क्यों खत्म की जाए, गुलामी खत्म करती ते उहदे करके उहदा असैसीनेशन हो गया सी, उहदा कतल हो गया सी। ठीक है। कहंदे ओह चिट्ठी च लिखदा है, ही विल हैव टू लर्न, उहनूं सिखना पेगा, आई नो मैं जानदा हां, दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट,
कि सारे बंदे जस्ट ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸਹੀ, ਵਧੀਆ, ਨੇਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੜੇ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਦੈਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਕਾਊਂਡਰਲ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼, ਲੁੱਚਾ, ਲਫੰਗਾ, ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਊਂਡਰਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਵਰੀ ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ। ਹੀਰੋ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਲੇਰ, ਹਿੰਮਤੀ, ਨਾਇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇयर इज अ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੀਡਰ। ਲੀਡਰ ਮੈਨੇ ਆਗੂ, ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਸਮਰਪਿਤ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ, ਤਾਕਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਮੈਨੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੈਨੇ ਸਵਾਰਥੀ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮੈਨੇ ਸਮਰਪਿਤ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਦੈਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਐਨੀਮੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇयर इज अ ਫਰੈਂਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੈਟ ਅ ਡਾਲਰ ਅਰਨਡ। ਅਰਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕਮਾਉਣਾ, ਅਰਨਡ ਮੈਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਡਾਲਰ ਅਰਨਡ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਲਰ, ਇਜ਼ ਆਫ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ, ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਕੀਮਤ, ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਬੱਚੋ। ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੇ ਕੀਮਤ, ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 5 ਫਾਊਂਡ ਲੱਭੇ ਹੋਏ। ਫਾਈਂਡ ਮੈਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਫਾਊਂਡ ਮੈਨੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ $1, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ $1 ਲੱਭੇ ਹੋਏ 5 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਖਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ $5 ਲੱਭ ਗਏ,
ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਕਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਸੀਨਾ ਕੱਢ ਕੇ $1 ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ, 10 ਗੁਣਾ ਕਿਤੇ ਲੋਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਹੋਏ $5 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ $1 ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਟੂ ਲਰਨ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕਿ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਗਵਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰਨਾ, ਖੇਡ ਹਾਰ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਐਂਜੋਏ ਵਿਨਿੰਗ, ਵਿਨਿੰਗ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਵਿਨਿੰਗ ਮੈਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਤੇ ਐਂਜੋਏ ਮੈਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਿ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ, ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਅਰ ਹਿਮ ਅਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸਟੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਟੀਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਮੋੜਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਸੱਜੇ ਮੋੜਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਅਰ ਹਿਮ ਅਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਰੋਮ ਐਨਵੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਐਨਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਐਨਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਅਰ ਹਿਮ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋੜੋ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਿਖਾਓ, ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਭੇਤ, ਰਹੱਸ, ਜੁਗਤ, ਆਫ ਕੁਆਇਟ ਲਾਫਟਰ। ਲਾਫ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸਣਾ, LAUGH, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਫ, ਲਾਫ ਮੈਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਤੇ ਲਾਫਟਰ ਮੈਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਹਾਸਾ। ਕੁਆਇਟ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਲਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਰਲੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਧਖੜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਲਰਨ ਅਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਦੈਟ ਦੀ ਬੁੱਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ BULLY, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਬੁੱਲੀ। ਬੁੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ, ਨੱਪਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀ, ਬਦਮਾਸ਼, ਵੈਲੀ। ਸੋ ਬੁੱਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਲੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੇ ਬੁੱਲੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਆਰ ਦੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ। ਟੂ ਲਿਕ, ਹੁਣ ਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕ ਮੈਨੇ ਚੱਟਣਾ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਕਿੰਗ ਦ ਫੂਡ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਟੇਸਟੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਰਾਣਾ, ਹਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਦੀ ਵੰਡਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਵੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੌਤਕ, ਕਮਾਲ, ਅਚੰਭਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸਿਖਾਓ, ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਚੰਭੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਹਿਮ ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ, ਕੱਲਾ ਸਮਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਹਿਮ ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਟੂ ਪੌਂਡਰ, ਪੌਂਡਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ, ਤੇ ਪੌਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੂੜ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਇਟਰਨਲ, ਇਟਰਨਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ, ਚਿਰ ਸਥਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਰਨਲ। ਮਿਸਟਰੀ, ਮਿਸਟਰੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੱਸ। ਆਫ ਬਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ। ਬੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਨ, ਸਨ ਦਾ ਮੈਨੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਮੈਨੇ ਫੁੱਲ ਔਨ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਹਿਲ ਸਾਈਡ, ਹਿਲ ਮੈਨੇ ਪਹਾੜੀ, ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਮੈਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਲ ਸਾਈਡ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਮੈਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਭਰੀ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹੱਸ, ਇਟਰਨਲ ਮਿਸਟਰੀ, ਸਦੀਵੀ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਪੌਂਡਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਂ, ਕੁਆਇਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਸਕੂਲ, ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਮੋਰ ਆਨਰੇਬਲ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਾਣਯੋਗ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ। ਮੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਯੋਗ। ਫਾਰ ਮੋਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਯੋਗ। ਟੂ ਫੇਲ, ਫੇਲ ਮੈਨੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੈਨ ਟੂ ਚੀਟ, ਚੀਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਆਏਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੋ, ਨਿਰੰਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਵੋ,
है ना। कई बार टीचर एक बार दसदा है, सानू नहीं समझ आंदा, दूजी बार बोलने पुछण लई कि बच्चे संगदे ही रह जांदे ने। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਦੈਨ ਟੂ ਚੀਟ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹਾਰਨਾ, ਟੂ ਫੇਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਹੈਵ ਫੇਥ। ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਈਵਨ ਇਫ ਐਵਰੀਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਲਸ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਾਢਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਈਵਨ ਇਫ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਐਵਰੀਵਨ ਕਹੇ, ਟੈਲਸ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਵੇ। ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਜੈਂਟਲ। ਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਊ, ਬੀਬਾ, ਵਿਦ ਦੀ ਜੈਂਟਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਟਫ ਮਨੇ ਸਖਤ, ਡਾਢਾ, ਵਿਦ ਦੀ ਟਫ, ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਬਾ ਅਤੇ ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਤਾਕਤ, ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਨੋਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਭੀੜ, ਫੋਲੋ ਮੈਨੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਨੋਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਅਰਥਾਤ ਭੀੜਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਨ ਐਵਰੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਟੂ ਗੈਟ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਗੈਟ ਔਨ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੇੜ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਸਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭੇੜ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੇੜ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੀੜ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੋਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੀ ਕਰਾਊਡ, ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗੇੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਲ ਮੈਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਆਲ ਮੈਨ,
ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਬਟ ਟੀਚ ਹਿਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬਟ ਟੀਚ ਹਿਮ ਆਲਸੋ ਟੂ ਫਿਲਟਰ, ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਛਾਨਣੀ, ਛਾਣ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਵਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਠੋਸ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਊਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਫਿਲਟਰ ਆਲ ਦੈਟ ਹੀ ਹੀਅਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੇ। ਔਨ ਅ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਟਰੁੱਥ, ਕਿਹੜੀ ਛਾਨਣੀ ਚੋਂ? ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਚੋਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣੇ ਜੋ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਦੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਉਹੀ ਲਵੇ ਦੈਟ ਕਮਸ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਚੋਂ ਛਾਨਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਣਵੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ, ਗੁੱਡ ਦੀ ਗੁੱਡ, ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਚ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਲਾਫ ਵੈਨ ਹੀ ਸੈਡ, ਲਾਫ ਮੈਨੇ ਦੇਖੋ, ਟੂ ਲਾਫ ਮੈਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਸੈਡ ਮੈਨੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਦੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਟੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲੇ ਲਈ, ਤਾਕਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਇਨ ਟੀਅਰਸ, ਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹੰਝੂ, ਸ਼ੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਮ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਇਨ ਟੀਅਰਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਸਕੋਫ ਐਟ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਕੋਫ ਐਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਕੋਫ ਐਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਕੋਫ ਐਟ ਸਿਨਿਕਸ। ਸਿਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਸਨਕੀ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ,
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਨਿਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਨਿਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਚੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਵੋ, ਉਹ ਨੱਕ ਚਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਚਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੋਫ ਐਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਸਕੋਫ ਐਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਚੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਟ ਦੀ ਸਿਨਿਕਸ, ਨੱਕ ਚੜਿਆਂ ਤੇ। ਐਂਡ ਟੂ ਬੀਵੇਅਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਟੂ ਬੀਵੇਅਰ ਮੈਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ, ਚੁਕੰਨਾ ਰਵੇ ਆਫ ਟੂ ਮਚ ਸਵੀਟਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਮਿਠਾਸ। ਇੱਥੇ ਸਵੀਟਨੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ। ਮੋਮੋ ਠਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜ ਵਾਤ ਮੈਨੇ ਗੱਲ, ਗੁੜ ਮੈਨੇ ਮਿੱਠਾ, ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ। ਸੋ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਚੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੌਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੋ ਜੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰੀ ਤਾਕਤ, ਬ੍ਰੌਨ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਨੇ ਦਿਮਾਗ। ਟੂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡਰ, ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਬਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੌਬ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੌਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਨ ਟੂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਬਿਡਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਨੈਵਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੋਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿੱਥੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿੱਥੇ। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, 2-2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਲੱਖ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਰੇਆਮ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਤੇ ਸੋਲ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਈਅਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚ ਹਿਮ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਈਅਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਟੂ ਅ ਹਾਊਲਿੰਗ ਮੌਬ, ਮੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਭੀੜ, ਹਾਊਲਿੰਗ ਮੈਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਲੂਲੂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਂਕਦੀ ਹੋਈ ਹਲਾ ਹੁਰਲ ਹੁਰਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਂਕਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਲੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਫਾਈਟ, ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਮੈਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਥਾ ਡਟ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਲੜੇ। ਇਫ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਡਟ ਜਾਏ ਤੇ ਲੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਂਕਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਡਟੇ ਅਤੇ ਲੜੇ। ਟਰੀਟ ਹਿਮ ਜੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਬਟ ਡੂ ਨਾਟ ਕੱਡਲ ਹਿਮ, ਕੱਡਲ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਹੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਲਾਇਓ ਨਾ, ਚਮਲਾਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਮਲਾਓ ਨਾ, ਭੂਹੇ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਮੇਕਸ ਦਾ ਫਾਈਨ ਸਟੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੋਹਾ ਫਾਈਨ ਸਟੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਔਂਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਜੈਂਟਲੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਡ ਨਾ ਲਡਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੀਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਂਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਵਧੀਆ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਦਾ ਕਰੇਜ, ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਿੰਮਤ। ਟੂ ਬੀ ਇੰਪੇਸ਼ੀਐਂਟ, ਇੰਪੇਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਬਰ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇ ਸਬਰ, ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇ ਬੇਸਬਰ। ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬੇਸਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਐਂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀਐਂਸ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੇਸ਼ੀਐਂਸ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸਬਰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ। ਲੈਟ ਹਿਮ ਹੈਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੂ ਬੀ ਬਰੇਵ, ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਟੀਚ ਹਿਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਸਬਲਾਈਮ ਫੇਥ, ਸਬਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਬਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵੱਡਾ, ਉੱਚਾ। ਫੇਥ ਮੈਨੇ ਭਰੋਸਾ, ਇਨ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ always have sublime faith in mankind, mankind ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਬਿਗ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬਿਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਰਜ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਔਖਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੈਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨੀ, ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਿਗ ਆਰਡਰ, ਬਟ ਸੀ ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਫਾਈਨ ਲਿਟਲ ਫੈਲੋ ਮਾਈ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 1, ਗਰੂਮਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬॉय ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।